ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭ ರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತ ಯಾದವ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ Zeron.ai ಕಂಪನಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ Zeron.ai ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, MIMO ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? So Zeron is basically a neuron with a Z. So we are a company which deals with your neurons and brains. So MIMO is world's first neurocompute based gaming console where you play physically through movements, jump, duck, lift your hands, etc. And in the digital world using a TV. And when you play these games, we help in looking into your cognition, that is your brain health, and your entire movementless body, so the entire biomechanics of your body. So this helps in assessment, monitoring progression and supporting interventions for people with brain and brain related conditions like autism, ADHD, learning disabilities, cerebral palsy, Down syndrome. Similarly, it helps with elders with Alzheimer's, Parkinson's, dementia and even stroke patients to improve their overall condition. ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ. Correct. So here one extra thing that we do is we give them a stimuli through games, visual, auditory, and we make them do an activity while playing the game. So we are not telling that you do this, will do this. No. Even how they play, that's how the game is responding. So in that, if we catch a ball, we need to know what is the speed at which the ball is coming, what is the height, etc., and then brain computes, and then you catch a ball. Similarly over here, based on the game, they move their body in that level, and that helps us to understand their response and reaction. So we can look into the cognition, the entire how their body movement was there, did they react on time, did they respond on time, all those things. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Right now 16 games are there, and each game looks into different joints of your body like shoulder, knees, neck, hands, etc. And each of these are made for stimulating certain aspects of your brain and certain aspects of your joint so that we understand the holistic profile. And once you play the game, there's a report which looks into your focus, attention, memory, your entire biomechanical analysis, so that game by game when you play, you know your progress. So currently, if you go to a therapy or if you go somewhere, you will have a progress, but you cannot quantify it. So people don't know, am I improving or not? And autism, cerebral palsy and all these conditions where the kid suffers for 5 to 15 years or even more. So parents, it becomes very difficult. So this helps them to do it at home, train them, and with the power of brain of rewiring, probably they lead to a normal life in few years. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ರೈನ್ನ ರಿವೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ? ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್. ಸೊ the basic concept that we work is neuroplasticity. So neuroplasticity is the ability of your brain to learn, right? It is there forever. First 0 to 6 years is the maximum. Slowly our capability to learn reduces, but we can still learn. So that one specific area is what we are working on, and we are trying to help you learn and relearn your skills. For kids with this neurodivergent condition, we help them learn. For elders with neurodegenerative condition, we help them relearn. So that is what we are trying to do in a very nutshell aspect. Very nice. So success rate anta bandaga, how effective is that and what's the success rate? So we've been designing and developing this for 6 years with support of Kaher Incubation and Innovation Foundation Belgaum. Mr. Ritesh Deshpande and the whole team has been supporting us, and it's been a journey since 2019 to do so. So in this 6 years, we have tested it on more than, we have worked with 3,000 plus users. Before this being a hardware of a very small nature like this, we had a software where 168 people purchased it and we saw great improvements in them. However, we also saw that they don't have hardware which can actually help them to run this. So hence that made to this small cute little hardware, connect it onto your TV and you can start playing games. So that was the whole idea behind it.
And one more thing was, as kid, we all used to play games and we had fun. But once we grow older, 18, etc., we stop playing it, right? So the idea was, how can we help them doing it? So now this same concept can come to you and me who are presumably normal. And imagine like when we are working your 9 to 5 job, highly stressed, so many workload to you, with you. If we do this 15-20 minutes of activity in your office as well, your overall productivity will increase, your brain health will improve. Hopefully the stress and the anxiety that comes with a job also will reduce. So that is how we are taking this forward in the market. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಡಿವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀವೈರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ಮರಿಹಾಳ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿ ಚಂದನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವು US, ಯುರೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 1.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ 2030ಗೆ ಇದು 130 ಬಿಲಿಯನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ವಿ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಜೆನ್ರಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ US FDA ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಟಫ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ US FDA ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ US, India is the only highest number of US manufactured facilities in India. So that is why India is called as pharmacy of the world. 80% of the vaccine to WHO is supplied from India. So India is a very strong player in the pharmaceutical industry, especially on the generic sector. Okay. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಏನಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ AI. AI ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ AI. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಫೀಲ್ಡು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, 12 ವರ್ಷ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 7-8 ವರ್ಷ ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 130 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾನೇ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಲೈಕ್ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ರೆಡ್ಡಿ, ಅರಬಿಂದೋ, ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡೇಟಾದಿಂದ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂರೋಫೋರ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ high-end reports to the industry to help accelerate the research.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಒಂದು AI ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, it's all about dealing with human life. Yes. Andre just one mistake can lead to doctor can save a life, but pharmaceutical industry save lakhs and lakhs of life, but a small mistake can be fatal. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ CDSCO ಅಂತಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ FDA, ಹಾಗೆ US, ಯುರೋಪು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಚೈನಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್, ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಅಸಿಲೋಫಿನಾಕ್, ಪೆಂಟಾಪ್ರೋಸಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾವು ರೂಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಈಗ CAR-T ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. CAR-T ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೊಂಡು T ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. The success rate is more than 90%. So such kind of therapies are introduced in India last year at an affordable price. It's in use already. Yes. Iga IIT Bombay ಒಂದು startup they have done it, and ಅವರು ಲಾರಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಈಗ CAR-T ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ US. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥೆರಪೀಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆ ಥೆರಪಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ, $billions. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 5 to 8%. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, the success rate is 90%. So ಅದಕ್ಕೆ the base core research is very important. So ಅದು ನಾವು NeuraForesight ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, the stage 1, the collection of literature report, the collection of clinical report, the collection of patent. So ಅದನ್ನು is quite complex. So through agentic AI support, ಅಂದರೆ AI support ಇಂದ we are trying to make the information available ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ChatGPT ಇದೆ, ಗ್ರೋಕ್ ಇದೆ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜನರೇಟಿವ್ AI, ಆ್ಯಂಡ್ GPT-5 ಬಿಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ChatGPT-ದವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಬಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ what NeuraForesight is developing is a very high-end, validated, industrial-grade data which can be referred for your research purpose to make decision based on data acceleration. So ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ ಗಟ್ಟಲೆ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 5-10 minutes. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 5-10 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಿಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, but we are not known as the innovation of the world in the pharma sector. So I want our tool to help fuel or synergize the innovation in India. It's the concept ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ IIT ಧಾರವಾಡ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮಸಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಟು ಫ್ಯೂಲ್.
ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೊಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ IT, ಈಗ ಏಜೆಂಟಿಕ್ LLM, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ AI. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ನನ್ನ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ IIT ಧಾರವಾಡ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ companies, private companies, and then I found out that IIT Dharwad has all the capability and the infrastructure, equipment, skills, and the speed of development in it. They have everything. So then, you know, it becomes like andre I'm so lucky that it's next to my home door in the same city because I'm from Dharwad. So IIT Dharwad jote collaborate ಮಾಡಿ IT domain expertise I'm taking from them. And the product development expertise, it's like synergizing one domain and developing a product which will solve the problem and help to accelerate the innovation in the industry, the pharmaceutical industry in India. ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆನರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸಾರ್ನ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿನಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು CEO ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ CEO ಆಫ್ NEXR. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ NEXR ಅಂದರೆ ಏನು? NEXR by name itself it defines next generation extended reality anta. Okay. Where it involves virtual reality, augmented reality and mixed reality. Okay. So where ilde iro prapanchana as in like a different objects na ee current place ali use ಮಾಡೋದು, right? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ augmented reality. So these are kind of an examples I can give it to you what XR is basically. So we are taking that into a next leap. So that is why it is called the next generation extended reality. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ NEXR ದ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೈಡ್ utilizations in health sector and education sector. Okay. But predominantly we started in the health. Health alli mental health na we started to use it. Likewise you said it is more to use games makkalige aadodike anta. That is where we saw the potential. It can also play a significant role in mental health or treatment betterment ge anta. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ VR ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಫೋಬಿಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವ್ರ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಫೋಬಿಯಾ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇವು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ಔಟು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥೆರಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಿನಾರಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ VR ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ VR ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಮರ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಬಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಅಲ್ದಿರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕೆಲವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಗರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಫಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಲೆವೆಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ. ವೆಲ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ WebGLಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹೆವಿ, ರೈಟ್. ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಈ ಕೋಡಿಂಗಿಂದ WebGLಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು VR ಹೆಡ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿನಯ್, NEXR ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಥ್ರೂ IIIT ಧಾರವಾಡ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಧಾರವಾಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಬೆಟರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ KIDAM-ಇಂದ ಮತ್ತು IIIT ಧಾರವಾಡಿಂದ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ IIIT ಧಾರವಾಡ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸೇಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ IIIT ಧಾರವಾಡಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದು MOU ಸೈನ್ ಆಗೋ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್, ಓಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
IIT Dharwad. ಓಕೆ Right. And KDM, it gave a beautiful platform for us, right, where we could showcase our product, right, meet experts and, the industry experts, basically investors, VCs and all, right. And peers, again, a lot of people who are pitching and doing things, got to learn a lot of innovative what they are doing, right. So that way, yeah, KDM is helping us to do it. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದು ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yeah, ಖಂಡಿತ. One nimsha. Yeah. Now you're in a coffee shop. Okay. One joystick helps you in rotating. Another joystick helps you in moving. Okay. Do both the things slowly so that you will not feel sickness. Melak madi. Just hold this. Use this finger. This button. Thambinda bada. Okay. Just fetch now. Reach to that cup. Basically, you have to reach out to that cup. ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Can you stand up? ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೌ. No, don't worry. Just get up. Okay. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Now reach out. Hold it. Okay. Now you could, with the help of your left hand joystick, you could move or you can walk also. Don't walk, you might get hurt yourself. I'll you can stop use, it here. You can use the joystick and you can move further. Thumb use ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆ ಕಡೆ thumb ಇಂದು ಆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is a seat over here. Yeah. So you But can I sit or cannot. you can exit. So this is how the simulation is. Oh my God. This is done. Beautiful it is. ತೆಗಿಲ್ಲ? Yeah. Amazing experience. Now you should tell us like how was your experience with respect to Damn good. industry? So you tell your experience with 360 degree and as well as 3D. What was your experience with it? ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಲ್ಲೆ. So it is. ಗ್ರೇಟ್. Thank you. ವಾಸ್ ನೈಸ್. Thank you very much. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you very much. Thank you.